जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधारी गिरिधारी श्री राधा मंजू की जय। जय विष्णुपाद नित्य नीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति जीवनाचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद नित्य नीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौरी बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय नरोत्तम श्रीवास श्यामानंद प्रभु की जय। जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर महाशय की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय भक्ति देवी की जय। जय भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशानकारी भगवान नृसिंह देव की जय। जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय। जय चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय। जय अनंत वैष्णव वृंद की जय। रूपान गुरु वर्ग की जय। जय श्रीपाद भक्ति चंदन अरण्य महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति शरण सागर महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति वरण्य केशव महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति शरण विष्णु महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति कर्ण माधव महाराज की जय। अनंत वैष्णव वृंद की जय। जय ब्रह्मचारी सन्यासी वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौर प्रमाण जय परम पूज्य दिन भक्ति मोहन आश्रम महाराज की जय। गणाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्मवर्ध गौर्या सरस्वती नमस्तुते। श्री गुरु गौरगंधर्व गोविंद श्री भक्ति जीविने आचार्य जय विचार्याय प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमस्तुते। सत्तम शिवगोत्तम मानदत्तम भागविने शांता दंत खंता महंताय नमो नमः। शतावृताय शतन्न सौजन्य शुभमूर्तये श्रीमते भक्ति जीवनाचार्य गुरुदेवाय नमः। नमस्त्रिकलाज्ञाय जगन्नाथाय सुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्राय नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुतिष्ठे नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने
हिरण्यकशिपुर्वक्षशिला टङ्कनखालय शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपास्तं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ठंडा रे এই ঠান্ডা চন্দন রে গ্রন্থের আরম্ভে করে মঙ্গলাচরণ গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন অনায়াসে হয় নিজ বঞ্চিত পূরণ ভক্ত পদ রেণুয়ার ভক্ত পদ জল ভক্ত ভক্ত অবশিষ্ট তিনি সাধু নির্বল এর আগে একদিন আমরা দুদিন শুনেছিলাম মাধবেন্দ্র পুরীপাদের চরিত্র। ভগবান গোপীনাথ মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। তার কাছ থেকে তিনি সেবা গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে বহু শীতল জল দিয়ে গোপীনাথের অভিষেক আদি করে ভোগ লাগিয়েছিলেন, অন্নকূট করেছিলেন। শেষে সেখানে গোপীনাথের নিত্য রাস সেবা হতে শুরু করল। তারপরে গোপীনাথ আবার মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে বললেন যে আমি বহুকাল শীত গ্রীষ্মেতে সেখানে বনের মধ্যে পড়েছিলাম। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বহুকাল সেখানে আমি কষ্ট পেয়েছি। আমার যে অঙ্গের তাপ যায়নি, তুমি মলয়জ চন্দন দক্ষিণ দেশ থেকে নিয়ে এসে আমার অঙ্গ মার্জন করো। আমার অঙ্গ মার্জন করলে, চন্দন লেপন করলে আমার যে শরীরে তাপ যাবে। এইভাবে গোপীনাথ মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে পুনরায় আদেশ দিলেন। মাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রায় তখন 80 আদি বয়স। তখনও ভগবান তাকে পরীক্ষা করছেন যে দেখি ভক্তের কতটা নিষ্ঠা, বিষয়ের প্রতি কতটা নিষ্ঠা, ভগবানেতে কতটা নিষ্ঠা। শরীর চলে না, তথাপি ভগবান পরীক্ষা নিচ্ছেন। তো আমাদের সাধকদের হ্যাঁ
ওদের নাথুর দ্বারা আপনার দ্বারা চলে গেছেন? তুই তো নাথুর দ্বারাই তো দিয়ে দেখেন কতটা আমার প্রতি নিষ্ঠা। এই পরীক্ষা করার জন্য আবার সে চন্দন লাগালেন। সেই বৃন্দাবনে হয়েছে। বৃন্দাবন থেকে তৎকালীন পায়ে হেঁটে আসতে হতো। ঝাড়খণ্ডের পর তো বিশাল বড় জঙ্গল, পায়ে হেঁটে কেউ পেরিয়ে আসতে পারবে না। এখন পর্যন্ত এখন ট্রেন লাইন হয়েছে, না বাস রাস্তা হয়েছে। ওনারা খুব অত্যন্ত গ্রাম। এখনো যারা কয়েক বছর আমরা আগে যাওয়ার জন্য গিয়েছিলাম ঝাড়খণ্ড দিয়ে, পুরী থেকে প্রায় 100 বাবাজি সন্ন্যাসীগণ যাওয়ার প্রস্তুত হয়েছিল। আমরাও যাওয়ার জন্য আমি আর বন মহারাজ গিয়েছিলাম, আর যাইনি। খুব কম। যখন যায় তখন প্রায় 200-250 লোক হয়েছে। যখন ওখান থেকে বৃন্দাবন পৌঁছিয়েছে তখন মাত্র 10 জন না 12 জন। এখনো পায়ে হেঁটে জঙ্গল পেরিতে গেলে কয়েকদিন লাগে। তার মধ্যে সেখানে সাপ আছে, বন্যজন্তু আছে। বিরাট মহাপ্রভু যে দিক দিয়ে গিয়েছিলেন সেই পথ ধরে ওরা গিয়েছিল। ঝাড়খণ্ডের। তার মধ্যে সব অনেকে কেটে পড়েছে। বৃন্দাবন যখন পৌঁছালো খোঁজ পেলাম 10-12 জন মাত্র পৌঁছিয়েছে, আর সব 200-250 লোকের মধ্যে সব কেটে গেছে। এখনো দুর্গম আছে। মহাপ্রভু যে পথ দিয়ে গিয়েছিলেন সেই পথ দিয়ে এখনো দুর্গম আছে। অন্য দিক দিয়ে রাস্তাঘাট করেছে, রেল লাইন হয়েছে, বাস রাস্তা হয়েছে, সোজা রাস্তা এখন করে দিয়েছে সরকার। মহাপ্রভু যে পথ দিয়ে গিয়েছিলেন সেই পথ দিয়ে এখনো দুর্গম, 2-3 দিন পার হতে লাগবে। এখনো এইরকম জঙ্গল আছে। তো সেই জন্য সেই সময় মহাপ্রভু যখন বললেন যে দক্ষিণাদেশ থেকে উত্তর ভারতের দক্ষিণ ভারত হচ্ছে পুরী, কেরল, অন্ধ্র, তামিল, পশ্চিমবাংলা, এগুলো তো পূর্ব দেশ হচ্ছে, দক্ষিণ দেশ হচ্ছে। তো সেই জন্য তৎকালীন তো সোজা যাওয়ার রাস্তা ছিল না, সেই দিক দিয়ে সোজা বাংলা আসতে হবে, বাংলা হয়ে ঘুরে আবার উড়িষ্যা যেতে হবে। প্রায় 1500 কিলোমিটার রাস্তা। আসিয়া দিবস, এই বয়সে তখন আদেশ করলেন। মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কোনো তার হেলদোল নেই যে পারবো কি পারবো না। গোপালের আদেশ হয়েছে, আমাকে আনতে যেতেই হবে। এইভাবে তিনি বৃন্দাবন থেকে হাঁটতে হাঁটতে সেখানে এসে বাংলায় এসে এখানে অদ্বৈত আচার্য, ঈশ্বর পরিপাত এদেরকে দীক্ষা দিয়ে মন্ত্র দিয়ে এখান থেকে পুরী চলে গেছেন। ক্ষীরচোরা গোপীনাথ গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে গোপীনাথকে দর্শন আদি করে প্রণাম আদি করে সন্ধ্যাবেলায় দেখছে গোপীনাথের ভোগ লাগছে। কি ভোগ লাগছে জানে না। ভারতবর্ষে হাজার হাজার মন্দির, সব মন্দিরে তো সবাই সব সময় যেতে পারে না, বা নতুন গেলে কি সিস্টেমে ভোগ রাগ হয় সবার তো এক একটা জায়গায় এক এক রকম প্রসিদ্ধ আছে, সিস্টেমে চলে। গোপীনাথের কি সিস্টেমে ভোগ লাগে জানে না। সেই জন্য সেখানে বলছে কি ভোগ লাগে গোপীনাথের যদি জানি, এইরকম জেনে আমি আমার গোপাল, যে এখানে গিরিধারী গোপাল স্বপ্নাদেশ এসেছে, সেই গোপালের আমি ভোগ লাগাবো। ওই সময় মনে মনে করতেই গোপালের 12টা মাটির ভাণ্ডে ক্ষীর ভোগ। তখন সেই মনে মনে ভাবলেন যে ক্ষীরটা কিরকম, কি জাতীয় স্বাদ। বৃন্দাবনের ক্ষীর, লাবড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি যে হয় সেখানকার একরকম স্বাদ, এখানকার কিরকম স্বাদ যদি অযাচিত ভাবে পাই, উনি তো অযাচিত বৃত্তি ছিলেন, চেয়ে খান না, তাহলে ওই রকম স্বাদ বুঝে আমি আমার গোপালের ভোগ লাগাতে পারতাম। এইটা মনে মনে হয়েছিল। এই কথা যখন মনে মনে ভাবলেন, ভক্তের ইচ্ছা পূরণকারী ভগবানের দায়ে পড়ে গেল। পূজারী মন্দির বন্ধ করে বেরিয়ে আসাতেই ভগবানের অচিন্ত মায়ার 12টা বার করার কথা, সেখানে 11টা বার করেছে। পূজারী আর খেয়াল করে
একটা ধরার আঁচলে গোপাল ক্ষীর চুরি করে রেখেছিলেন। সেই ক্ষীর আবার পরে ঠাকুর স্বপ্ন দিলেও পূজারীকে যে একটা ক্ষীর ভাণ্ড আমি লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, আমার মায়া তুমি জানতে পারোনি, এই ক্ষীরটা দেখো ভাঙ্গাহাটে মাধবেন্দ্র বলে একজন ভিক্ষুক আছে, তাকে তুমি ডেকে দাও, তার জন্য আমি এই ক্ষীর ভাণ্ড লুকিয়ে রেখেছি। এইভাবে যখন ডাকলেন, মাধবেন্দ্র পরিবার নিয়ে ক্ষীর নিয়ে খুব আদরের সহিত খেলেন। হ্যাঁ, খেয়ে খুব মাটির ভাণ্ডটাও ধুয়ে রেখে দিলেন। প্রত্যেক দিন একটু করে খান, আর সেই ভগবানের যে দয়া, ভগবানের যে কৃপা, সেই কৃপা সাধন করতেন যে ভগবান কত দয়ালু। যেচে যেচে আমার জন্যে ভগবান নিজে চোর সেজেছে, চুরি করে ক্ষীর রেখেছেন। হ্যাঁ, এইটা প্রেমিক ভক্ত যারা ভগবানেতে আত্মসমর্পণ করেছেন, ভগবানের কৃপার অনুভবটা যারা করতে পারবেন, তার মনে সে আনন্দ হবে, সেটা আস্বাদন করতেন। শেষে গোপাল বললেন যে আমার মলয় যে চন্দন দক্ষিণ দেশ থেকে নিয়ে এসো। এই তখন চন্দন আর নিয়ে এলেন। যদ্যপি উদ্বেগ হইল পালাইতে মান, ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন। জগন্নাথ সেবক যত যতেক মহন্ত, সবাকের কহিল পুরী গোপালে বৃত্তান্ত। তো যদ্যপি সেখানে মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করেছেন, প্রশংসা হবে, লোকে সম্মান আদি করবে, সেই ভয়ে মাধবেন্দ্র পুরীপাদ রাতারাতি রেমুনা থেকে পুরী পালিয়ে গেলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার স্বভাব হয় জগতে বিদিত, যে না বাঁধছে তার হয় বিধাতার নির্মিত। সে প্রতিষ্ঠা না চাইলে কি হবে? প্রতিষ্ঠা স্বভাব, যে চায় না তার পিছু পিছু সব প্রতিষ্ঠা যায়। সবাই জানেও বাবা লোকটা নিরভিমানী, নিরহংকারী, সব বলবে। আর যে প্রতিষ্ঠা চায় তাকে কি হয়? সবাই নিন্দিত মনে করে। দেখা লোকটা কতটা অহংকারী, সবার কাছ থেকে প্রতিষ্ঠা চায়। যে চায় না তার পিছু পিছু যেখানে যাবে ও তার পিছু পিছু স্বভাব প্রতিষ্ঠা এগিয়ে গিয়ে যাবে। সে তো চায় না, তাকে দেখলে সবাই প্রশংসা করবে যে দেখো এই লোকটা কত নির্ভীক, প্রতিষ্ঠা কামী নয়, সবার সঙ্গে মিলেমিশে চলে, সম্য ব্যবহার, স্বাভাবিক তার পিছু পিছু প্রতিষ্ঠা চলে যায়। তো সেই জন্য পুরী প্রতিষ্ঠার জন্য ভয় পালিয়ে গেল, সেখানেও চলে গেল। কিন্তু সেখান থেকে যে পালাবে সে আর পালাইতে পারছে না। কেন? ঠাকুরের চন্দন সাধন, ঠাকুর চন্দন চেয়েছে, চন্দন জোগাড় করতে হবে। পুরী চলে গেছে, সেখানে যতক্ষণ চন্দন না সংগ্রহ করতে পারছে ততক্ষণ তো যেতে পারবে না। কেন? এত দূর কষ্ট করে গোপালের জন্য চন্দন নিতে এসছে পুরীতে এসে। সেই জন্যে ঠাকুরের চন্দন সাধনের ওইটাই তার বন্ধন হলো, যেতে পারলো না। যত সেখানে জগন্নাথের সেবকগণ ছিলেন, পাণ্ডাগণ, তাদের বললেন গোপালের সমস্ত বৃত্তান্ত। গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ, চন্দন লাগি করিলা যতন। রাস পাত্র শোনে যার পরিচয়, তারে মাগি কর্পূর চন্দন করিলা সঞ্চয়। গোপালের যে চন্দন মেগেছে, চেয়েছে, শুনি ভক্তগণের খুব মনে আনন্দ হলো। ভগবান এরকম যদি কারো কাছে চেয়ে বস্তু নেয়, সেই ভক্তগণের মনে কিরকম আনন্দ হবে।
কাউকে সেটা বুঝিয়ে কি বলা যেতে পারবে? না বুঝবে। যে ওই অবস্থায় পৌঁছিয়েছে সেই একমাত্র আস্বাদন করতে পারবে, তার ভাব বুঝতে পারবে, তার মর্যাদা দিতে পারবে। সাধারণ লোক কিছুই মনে ওই আমরা শুনছি গল্পের মতন, আমাদের অতটা অনুভব নেই। ওই অবস্থায় যারা গেছে তার হৃদয় ফেটে যাবে ভগবানের এইরকম তার করুণা দেখে, সে সেটা অনুভব করবে। তো চন্দন মেঘেছে, ভক্তগণ শুনে খুব আনন্দিত হলেন। চন্দন দেওয়ার জন্য সব যত্ন করলেন। সেখানে পুরীর রাজপাত্র শোনে যার যার সঙ্গে পরিচয় আছে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে সব চন্দন জোগাড় করতে শুরু করলেন। তখনকার দিনে হয়তো এরকম, এখন তো চন্দন চাষ হয়, চন্দন গাছ ফরেস্ট করেছে, একসঙ্গে শত শত চন্দন গাছ লাগিয়ে দিচ্ছে। তখন তো হঠাৎ বনে জঙ্গলে হতো। তখনকার দিনে তো এত সামাজিক উন্নত ছিল না। এখন বড় বড় ফরেস্ট, চন্দনের ফরেস্ট তৈরি করছে, গাছ বাগান তৈরি করছে। তখনকার দিনে তো যেখান হয়ে থাকতো সেগুলো সংগ্রহ করে, বেশিরভাগ চন্দন হয় তামিলনাড়ুতে। সেই উরুপির কাছে একটা বড় পাহাড় আছে, বীরাপ্পান্না, যেখানে ধরা পড়েছিল মহীশূর। বিশাল বড় জঙ্গল। ওরে বাপরে, আমরা গেলাম, সে 3 ঘন্টা ধরে শুধু জঙ্গলটাই পেরেছি, পাহাড়ের উপর দিয়ে। হয়তো বীরাপ্পান্না ওখানে চন্দন দস্যু ছিল। তো আমরা যখন যাচ্ছি মহীশূর, 3 ঘন্টা ধরে শুধু পাহাড়টা পেরোচ্ছি, চন্দনের পাহাড়ে। সেখানে গোলমরিচ চাষ, লবঙ্গ চাষ, দারুচিনি চাষ, পেপুল ইত্যাদি যত রকম ঔষধি চাষ, গোটা জঙ্গলটা সব হয়। বিশাল বড়, 3 ঘন্টা ধরে বাসে যাচ্ছি, শেষ হচ্ছে না, এত বড় জঙ্গল। ওইসব অঞ্চলে এখন হচ্ছে প্রচুর মাটির গুণে ভালো মন্দ চন্দন হয়। তো এইভাবে যত্ন করলেন। এক বিপ্র এক সেবক চন্দন বহিতে, পুরী গোসাইর সঙ্গী দিল সম্বল সহিতে। ঘাটি দানি ছাড়াইতে রাজপত্র দ্বারে, রাজ লেখা করে দিল পুরীশ গোসাইর করে। পথে যেতে গেলে ট্যাক্স দিতে হলো। তৎকালীন সময়ও ছিল, এক রাজ্য থেকে এক রাজ্যে যেতে গেলে, এক জেলা থেকে, তখন তো এক একটা ছোট ছোট রাজ্য ছিল না। আমাদের বর্ধমান জেলা, এখন জেলা বলছি, তখন বর্ধমানের রাজার একটা শাসন ছিল। বর্ধমান পুরো জেলাটা বর্ধমান রাজা, বাঁকুড়া জেলার একজন রাজা, নদিয়া জেলার একজন রাজা, তারপরে মুর্শিদাবাদের একজন রাজা, ইত্যাদি। সব এক একটা রাজ্যে এক একটা ছোট ছোট রাজা, তার অধীনে এটা আসে, সে কর দিত। তো সেই সব রাজ্য থেকে এখনো আছে। বাংলা ছেড়ে উড়িষ্যা যান, সেখানে গাড়ি 4 চাকা নিয়ে গেলে ট্যাক্স দিতে হবে, হয় না? সরকারকে আচ্ছা মতন ট্যাক্স দিয়ে তবে যেতে পারা যাবে। তখন ওইরকম ছিল। তখন তো গাড়ি ঘোড়া ছিল না, মানুষ হেঁটে গেলেই একটা জায়গা থেকে একটা বস্তু নিয়ে গেলে তার কর দিতে হতো। তারপরে দানি ঘাটি আছে, নদী পার হতে গেলে খেয়া, তখনকার দিনে নৌকা সহযোগে পার হইতে হতো। তো চন্দন বইবে কে? এই বয়সে তো চন্দন বইতে পারবে না। একজন সেবক চন্দন বানানোর জন্যে, আর একজন সেবক পুরীর সেবা শুশ্রূষা যখন অত বড় বয়স, আর কিছু সম্বল দিলেন। দানি ঘাটি পার হতে টাকা কিছু লাগবে, তো টাকার ব্যাপার ছিল, তখন করি ছিল, করির ব্যাপার। যাই হোক, এখন ভাষাতে আমরা টাকা বলছি। দানি ঘাটি এগুলোতে সব দিতে দিতে যেতে হবে, যাতে না দিতে হয়। কিছু টাকা দিয়েছেন, আর এগুলো যাতে ছাড় দেয়। রাজা স্বলিখিত হাতে একটি লিখিত দিয়েছে চিঠি, ওটা দেখালেই সব জায়গায় ছেড়ে ছেড়ে দেবে। চলিলা মাধব পুরী চন্দন লইয়া, কতদিনে রেমুনায় উত্তরিল গিয়া।
গোপীনাথ চরণে কইল বহু নমস্কার। প্রেমাবেশে নিত্য গীত করিলায় অপার। পুরী থেকে প্রথমে এসেছিলেন, পুরী থেকে সেখানে ক্ষীর চুরি ঘটনাটা ঘটেছে। পুরী মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করে খাইয়েছেন। ওখান থেকে পুরী গেলেন, ওখানে চন্দন জোগাড় হলো। আবার আস্তে আস্তে গোপীনাথের চরণে এলেন। সেখানে গোপীনাথকে দেখে বহুত স্তব তুতি নমস্কার আদি করলেন। পুরী দেখি সেবকগণ স্মরণ করিল, ক্ষীর প্রসাদ দিয়া তারে ভিক্ষা করাইল। সেই রাত্রে দেবালয়ে করিলা শয়ন, শেষ রাত্রি কইল পরে দেখিল স্বপন। তো পুরীর মহিমা তো সব জানে। যাওয়াতে খুব গোপীনাথের সেবকগণ আনন্দিত হলো। সেখানে আরতি টারতি দর্শন আদি করে গোপীনাথের ক্ষীর প্রসাদ হলো। ক্ষীর ভিক্ষা করালেন, ক্ষীর মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে দিলেন খাওয়ার জন্য। সেই রাত্রে সেই দেবালয়তে থাকলেন। শেষ রাত্রি হয়ে আবার সেই ক্ষীরচোরা গোপীনাথ মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে স্বপ্ন দিলেন। সেই গোপাল, বৃন্দাবনে যে গোপাল দেখেছেন, সেই গোপাল এসে মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। গোপাল আসিয়া কয়ে শুনো হে মাধব, কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব। কর্পূর সহিত ঘষি এসব চন্দন, গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য কর লেপন। তখন সেই যে গোপাল বলেছিল আমার শরীরে তাপ যাচ্ছে না, তুমি দক্ষিণ দেশ থেকে মলয়জ চন্দন নিয়ে এসে আমার অঙ্গে লেপন করো। লেপন করলে আমার যে অঙ্গের তাপ, বহুদিনের তাপ সব শীতল হয়ে যাবে। সেই গোপাল আবার এসে স্বপ্ন দিয়ে বলছেন, হে মাধব, এই কর্পূর চন্দন তোমার আমি সব পেয়েছি। এই কর্পূর সহ ঘষে চন্দন এই গোপীনাথের অঙ্গেই লেপন করো। তোমার যা চন্দন তুমি যা সংগ্রহ করেছো আমি সব পেয়ে গেছি। ভগবান ভাবগ্রাহী জনার্দন ভাব, এই যে তার কাছে চেয়েছে, এই যে যতই কষ্ট হোক ভগবান তার কাছে চন্দন প্রার্থনা করেছে যে দক্ষিণ দেশ থেকে চন্দন এনে আমার অঙ্গে লেপন করলে আমার তাপ যাবে। সেই যে তার চেষ্টা, গোপীনাথ গোপাল চন্দন চেয়েছে, আমি চন্দন আনবই, যতই কষ্ট হোক, শরীর থাক না থাক আমি যাবই। তার অনন্য চেষ্টা, ভগবান এই ভাবটা, ভগবানের একদম তাপ আছে না, ভগবানের না তাপ আছে, না শীত আছে, না গ্রীষ্ম আছে, না ক্ষুধা আছে, না তৃষ্ণা আছে, না নিদ্রা আছে, না ক্লান্তি আছে। যদি থাকবে তাই ভগবান কেন? কোনোটাই নেই। ভগবান শুধু দেখছে ভক্তের ভাব, কে কতটা প্রীতি সহযোগে আমার সেবা আদি করছে, কতটা নিষ্ঠা সহকারে আমার সেবা করছে। ভগবানের এগুলো কোনোটাই চান না। যেন ভাবগ্রাহী জনার্দন ভাব গ্রহণ করেন, এগুলো তো আমরা ভুরি ভুরি সব প্রমাণ ভাগবতে, অন্যান্য শাস্ত্রে, পুরাণে, মহাভারতে সব জায়গায় এগুলো হাজার হাজার প্রমাণ আছে। বিদুরের স্ত্রী কি দিচ্ছিলেন? ভাবে সে বিদুরান, আমার ক্ষুধা লেগেছে, আমাকে খেতে দাও। যে কৃষ্ণের মহিমা, সেই বিদুরের স্ত্রী কতদিন থেকে শ্রবণ করছে। কৃষ্ণ জন্ম হলো, পুতনা বধ করেছে, আঘাসুর বধ করেছে, বকাসুর বধ করেছে, তখনও কৃষ্ণকে দেখেনি, সব শুনছে। আগ্রহ বাড়াচ্ছে, আগ্রহ বাড়াচ্ছে। একদিন এসে সশরীরে এসে বলছে, চাচি আমার ক্ষুধা লেগেছে, আমাকে খেতে দাও। সেই ব্যক্তিটার ভাব কিরকম হবে? ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র আজ আমার কাছে খেতে চাচ্ছে, কি দিবে খুঁজে পাচ্ছে না।
দেখছে এক কাদি কলা পাকা কলা পড়ে আছে, ওইটাই নিয়ে এসে ধুইতে হবে কি ছাড়িয়ে দিতে হবে সে ভ্রুক্ষেপ নেই। অর্ধমুদ্রিত চোখ, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে আর ভাবেই কলাটা খুব খোলা ছাড়িয়ে কলাটাই ফেলে দিচ্ছে, খোলাটা দিচ্ছে ভাবে, ও দেখছে না অর্ধমুদ্রিত ভাবেই ভগবানের সাথে অর্ধমুদ্রিত চোখে সে সেইটাই খেয়ে নিচ্ছে। ভাব ভগবানের কাছে খোলা আর কলা কি আছে, সব তো ভগবানের মধ্যেই। ভগবানই কলা হয়েছে, ভগবান খোলা হয়েছে, ভগবানে সব হয়েছে। ভগবান এখানে খোলা দিচ্ছে না কলা দিচ্ছে দেখেনি, যে ভাব অন্তরের যে ভাব প্রীতি, ভগবান প্রীতিটা গ্রহণ করছে না। আমাদের যা কিছু আমরা করি না কেন এখানে ভগবানের উদ্দেশ্যে, নববিধা ভক্তির মধ্যে যে যতগুলো সাধনা আছে সব ভাবেই, ভাবের সেবা। ভাবের সেবাটা কংক্রিট করার জন্যে আমাদের সেই ভাব রাজ্য থেকে চলে এসে আমাদের ভাব রাজ্যের ভাব আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। সেই ভাবটাকে পুনরায় জাগরণ করার জন্য এই অর্চনের ব্যবস্থা আছে। অর্চন করো, ভগবানের সেবা এইভাবে করবো, এইভাবে করতে করতে তার যখন একটা মনোময় সেবার ভাব এসে উপস্থিত হয়ে যাবে, নিরন্তর একটা কাজ করতে করতে তার স্বভাব হয়ে যায়, তখন কোনোদিন সেবা না করতে বলে মানুষই সব সেবাগুলো করতে পারে। মানুষের তখন সব সেবা তার চলে আসবে। এই ভগবান যে সময় উঠছে, গোচারণে যাচ্ছে, ভগবানের জন্য রন্ধন করছে, পুষ্পচন করছে, ইত্যাদি ইত্যাদি যত সেবার উপকরণ মনে মনে সব চিন্তা করছে, এইটাই সেবা হয়ে যাচ্ছে। ভগবানের সঙ্গে নিরন্তর যুক্ত থাকতে হবে। সেই জন্য আমরা ভগবানের সঙ্গে সবসময় যুক্ত থাকতে পারি না, মন ভগবান থেকে সবসময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে? বহুকাল থেকে সেই মায়া ভোগ করছি। ওই দিকে মনটা সবসময় পাল্লাটা ভারী ছিল। পাহাড় জন্ম, সাবর জন্ম, কিরমিকির জন্ম, জলচর স্থলচর, এই করতে করতে 84 লক্ষ জন্ম ভোগ করে এসেছি। ওটা একটা স্বভাব তৈরি হয়ে গেছে আমাদের। মাঝে মাঝে কোনো ভগবানের সেবা করেছি, নাম শুনেছি, করেছি, আবার ভুলে গেছি, ওইটা আমাদের একবারে চিত্তে ছাপ হয়ে আছে, কষ লেগে আছে মর্যাগত, ওইটা কোনো মতেই ভুলতে পারছি না। হ্যাঁ, সেই জন্য সেই স্বরূপে যে আমাদের যে গোলকে ভাব ছিল ভগবানের সেবক, ভগবানের দাস, ভগবানের নিত্য সেবক, সেইটা ভুলে গেছি দীর্ঘকাল এগুলো ভোগ করার জন্য। সেইটাকে আবার জাগরণ করতে হবে। সেই জন্যে ওই দিকে মনটা আছে। সেই জন্য শাস্ত্রকারটা, আমাদের যে গুরুবর্গ মুনি ঋষিগণ, তারা জানে এদের সেই চিত্তের স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে, সেইটাকে পুনরায় উত্থান করার জন্য এই শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্ধন, দাস্য, সকল নববিধ ভক্তির ব্যবস্থা করেছে। নিরন্তর চেষ্টা করো। এই করতে করতে যখন তার গোটা ভগবানের সেবার যে বিবরণ দেওয়া আছে, করতে করতে তার একটা স্বভাব হয়ে যাবে। করতে কোনো সময় না পড়তে গেলে মানুষে তখন কি করবে? ভোরবেলা উঠবে, পুষ্পচয়ন করবে, মনটায় পুষ্প হলো, মনটায় ফুলের গাছ হলো, মনটায় নিজে হবে মন্দির, নিজের মনটায় মন্দির হবে, নিজের মনটায় ভগবান হবে, নিজে পূজারী হবে, নিজে ফুল হবে, নিজে নৈবেদ্য হবে, সবটাই নিজেই হবে। নিরন্তর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। সেই জন্য তখন এই ভাবটা ভগবানের সঙ্গে একাকার হয়ে যাবে। এইটা হওয়ার জন্য এত কিছু ব্যবস্থা। সেই জন্যে আমরা ভগবানকে ভুলে গেছি। আমাদের নিত্য যে সেবা, আমাদের যে স্বভাব স্বরূপতে যে স্বভাবকে ভুলে গিয়ে আমরা অভাবের মধ্যে সেই যেটাকে ধরছি সেই জিনিস অভাব, যাকে আশ্রয় করছি সেও অভাবী। স্বভাবে আনার জন্যে ভগবান কি করছেন? এই এত কিছু ব্যবস্থা, অর্চন, শ্রবণ, কীর্তন ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখানে বিদুর যেমন তার কলা খাওয়ার দরকার ছিল না, এই ভাব রাজ্যে ভাবটা খেলেন। ঠিক তদ্রূপ এখানে ভগবান তার চন্দনের দরকার নেই। দেখলেন, পরীক্ষা করলেন আমার জন্য কতটা সে আমাকে কতটা ভালোবাসে, কতটা বিশ্বাস, কতটা আমার প্রতি সে আত্মসমর্পণ করছেন, তখনও পরীক্ষা নিচ্ছেন। মায়াদেবী সব সময় আমাদের সে মোহিত করে রাখছেন। মৃত্যুর আগের পর্যন্ত ভগবানের যে শক্তি, মায়াদেবী ভগবানকে ভুলে রাখার জন্য এসব চেষ্টা করে। তখন পর্যন্ত আমাদের পরীক্ষা করে যেতে হবে। সেই পরীক্ষায় পাস হয়ে গেল। 80 বছর বয়স, যতটা হাঁটতে হাঁটতে এসে যখন চন্দনও জোগাড় করে ফেললো,
ভগবান দেখছে এই তো বান্দা একবারে সাকসেসফুল, আর দরকার নেই, অত কষ্ট করে নিয়ে যাওয়ার দরকার কি। ভগবানের শরীর তো সব এক, ভগবান তো সর্বত্রই আছেন, অনলে অনিলে সর্বত্রই, হ্যাঁ, সবটাই ভগবান এখানে। আমরা যখন যদি তত্ত্বতে দর্শন করি, তত্ত্ব দর্শনে আসার জন্য তো এত কিছু, স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্তি, সর্বত্র দেখে তার ইষ্টদেব স্ফূর্তি, এই ভাবটা আসার জন্য এত, কোনো শাস্ত্র না করেছে, কোনো শাস্ত্র হা হা করেছে, কোনোটা নীতি বলেছে, কোনোটা গ্রহণযোগ্য, কোনোটা বর্জনীয়। শুধু ভগবানকে সবসময় সর্বত্র যাতে ভগবত দর্শন হয়। গাছপালা দেখছে, গাছপালা দেখছে, কিন্তু গাছপালা দেখছে না, গাছপালার মধ্যে তার যে ইষ্টদেব সেই ভগবানকে দেখছে। সর্বত্র সমদর্শন, ভগবতময় দর্শন হওয়ার জন্য এত কাণ্ড। দেখলেন যখন পরীক্ষায় পাশ হয়ে গেল, আর দরকার নেই, ভগবান তো সবটা হয়েছেন। ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, তার যা শরীর, ওখানে গিরিধারী গোপাল তার একই শরীর, সেই জন্য বলছে এখানে লাগালে আমার ওখানকার তাপ চলে যাবে। শুধু এটা পরীক্ষা করলেন কতটা আমার প্রতি নিষ্ঠা, কতটা ভাব, আমার প্রতি তার কতটা নিষ্ঠা আছে, প্রীতি আছে, এটা দেখলেন। গোপীনাথ আমার ইয়াকে চন্দন দিলে হবে মোর তাপ ক্ষয়, দ্বিধা না ভাবিও না করিও কিছু মনে, বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমারও বচনে। এত বলি গোপাল গেলা গোসাইও যা গিলা, গোপীনাথের সেবক গণে ডাকি আয়া নীলা। সেই জন্য আবার সন্দেহ হতে পারে, সেই জন্য বলছে দেখো গোপীনাথের অঙ্গ আর আমার অঙ্গ এক হয়, ইহাকে চন্দন দিলেই আমার তাপ ক্ষয় হয়ে যাবে, তুমি মনে দ্বিধা করো না। হইতে পারে যে বাবা আমার তো বৃন্দাবনে যে গিরিধারী গোপাল সে তার অঙ্গে তাপ হয়েছে, এখানে দিলে কি করে যাবে, হ্যাঁ তুমি কোনো মনে দ্বিধা করো না, বিশ্বাস করো, হ্যাঁ বিশ্বাস করি চন্দন আমার বছরে এই গোপালকে লাগাও, লাগালে আমার ওখানকার তাপ চলে যাবে। হ্যাঁ, এই কথা যখন বলতে বলতেই গোপীনাথ চলে গেলেন, গোপাল আর মাধবেন্দ্র পরিবাদের ঘুম ভেঙে গেল। মাধবেন্দ্র পরিবার তখন সব সেবককে ডেকে এনে এই কথা বললেন যে গোপীনাথ বলেছে এখানেই, গোপাল বলেছে এখানকার চন্দন লাগালেই, গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন লাগালেই আমার ওখানে শরীরে তাপ চলে যাবে। প্রভুর আজ্ঞা হইল এই কর্পূর চন্দন, গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য কর হলে পণ, ইয়াকে চন্দন দিলে গোপাল হইবে শীতল, স্বতন্ত্র ঈশ্বর তার আজ্ঞা সে প্রবল। তো পুরী বললেন যে দেখো প্রভুর আজ্ঞা এই কর্পূর এবং চন্দন এই গোপীনাথের অঙ্গে দিলে, লেপন বেটে লেপন দিলেই, এখানে লাগালে সেই ওখানে তার শরীর তাপ যে হয়েছিল দূরীভূত হবে। স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তার আজ্ঞাই প্রবল, তার যা ইচ্ছা, আপন ইচ্ছায় জীব কোটি বাঞ্ছা করে, কৃষ্ণের ইচ্ছায় তবে ফলতারে। ভগবান যেটা করতুম অকর্তুম শুনি যে কয়লা থেকে হয়, এই যে কয়লা থেকে, আবার কেউ বলছে আঠা থেকে হয়, কত রকম লেপথুলিন বড়ি বলছে কয়লা থেকে হয়, আবার বলছে গাছ আছে, লেপথুলিন গাছ আছে, সেইটাকে কেটে জলে সিদ্ধ করে সেটাকে গুঁড়িয়ে কেমিক্যাল দিয়ে অনেক কিছু মিশিয়ে তবে কর্পূর হয়। আমরা নিজেরা দেখিনি, বলতে পারছি না, মোবাইলে যেটা দেখছি সেটা বলছি। তো সেই জন্যে স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কর্তুম অকর্তুম অন্যথা করতুম সব করতে পারে। ভগবান ইচ্ছা বললেন এই জায়গায় যেটা হওয়ার কাজ সেটা হবে না, যেটা না হওয়ার কাজ সেটা হয়ে যাবে সহজে। এক সময় আমাদের পরম গুরুদেব ভক্তিদ্বৈত মাধব মহারাজ গোস্বামী মহারাজ, পরম গুরুদেবে আমাদের হচ্ছে পরম গুরুদেবের গুরু ভাই, বাংলাদেশে প্রচার করতে গিয়েছিলেন। ওখানে
হিন্দু ধর্ম এবং মুসলিম ধর্ম নিয়ে সমস্ত ওদের মুসলিমদের সব মৌলবীরা এসেছে, ওখানে হরিকথা হচ্ছে, ভগবানের কথা প্রচার আদি হচ্ছে। তো তারা বলছে যে দেখো আমাদের আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আর আমাদের ভক্তি দ্বৈত মাধব গোস্বামী মহারাজ বলছে আমাদের ভগবান সর্বশক্তিমান। তো বলছে আপনাদের ভগবান যদি সর্বশক্তিমান হয় তাহলে মূর্তি পূজা নিয়ে তাদের সঙ্গে একটা কথোপকথন হচ্ছে, যে তোমরা যে ঈশ্বর মানছো, কাঠ পাথর মাটি, এদেরকে ঈশ্বর ভাবছো, এরা কি ঈশ্বর হয়? আমাদের চোখের সামনে তো দেখছি কতগুলো খড় জোগাড় করে দড়ি দিয়ে বাঁশ দিয়ে একটা মূর্তি তৈরি করে তাকে পুজিয়ে তারপরে আবার ভাসিয়ে দিচ্ছেন, এই ঈশ্বর কি করে হয়? তো ভক্তিদ্বৈত মাধব গোস্বামী মহারাজ বলছে ঈশ্বর যখন হয় সব হইতে পারে, ঈশ্বর কি না হতে পারে? ঈশ্বর তো সবটাই। ঈশ্বর তিনি স্বতন্ত্র স্বয়ং স্বরাট পুরুষ, তিনি কর্তুম অকর্তুম অন্যথা কর্তুম সব করতে পারেন, তবে তো তিনি ঈশ্বর। আর আপনাদের আল্লাহ কি সর্বশক্তিমান? হ্যাঁ, আমাদের আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তাহলে আপনাদের আল্লাহ যদি সর্বশক্তিমান হয় তাহলে আপনাদের আল্লাহ মূর্তি হতে পারে না? বলে না, হতে পারে না। তাহলে কিরকম সর্বশক্তিমান হলো? আপনারা বলবেন হে আল্লাহ এইটা এই হও, তবে তাকে তোমরা মানছ, তুমি এইটা হতে পারবে না, তুমি কোনো মূর্তি হতে পারবে না, মূর্তি হলে তোমাকে ভেঙে দেওয়া হবে, তুমি আল্লাহ, তুমি মূর্তি হতে পারো না। আর আমাদের ঈশ্বর সব হতে পারে, মূর্তি হতে পারে, শূন্য থেকে প্রকাশ হতে পারে, মাটি থেকে ভগবান প্রকাশ হতে পারে, আমাদের ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সব কিছু হতে পারে। বলে আপনাদের আল্লাহ একটা সূচের ফুটো দিয়ে একটা হাতি গলাতে পারবে? বলে সেটা কি করে হয়? বলে আমাদের ঈশ্বর পারে, একটা সূচের ফুটো দিয়ে একটা হাতি গুলে দেবে, একটা টুকরা বলতে পারবে। এই হচ্ছে ঈশ্বর। ভগবান সর্বশক্তিমান, আমাদের মনের মতন করে তাকে বলবো সেই রকম হবে, তাহলে কিসের ভগবান হবে? ভগবান সর্বশক্তিমান, কর্তুম অকর্তুম অন্যথা কর্তুম, যেটা হয় না সেটা করে দেবে, যেটা হওয়ার সেটা হবে না। ভগবানের যদি ইচ্ছা না হয় হবে না, হাজার চেষ্টা করলে হবে না। এগুলো তো বাস্তব আমরা দেখছি, অনুভব হয়। এক এক সময় অনুভব, এক এক সময় এমন এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যাওয়া হয়, তখন অনুভব, যদি সে চেষ্টা করে বিচার করে তখন অনুভব হয়। ভগবান, আমাদের ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই, দাম নেই, আমার যেটা ভাগ্যে আছে সেটাই হবে, যতই চেষ্টা করি না কেন। হয়তো এক এক সময় ভগবান সব কিছু করতে পারে। সেই জন্য ভগবান স্বয়ং ঈশ্বর স্বতন্ত্র। ভগবান এইটা হতে পারবে না, এইটা হতে হবে এরকম কিছু না। ভগবান স্বয়ং স্বরাট স্বতন্ত্র, তার ইচ্ছা এটাই প্রবল। এটা হওয়ার না একবারই হবে না, তার ইচ্ছা দেখলে সেটা গড়গড় করে হয়ে যাবে, যেটা হওয়ার সেটা হবেই, আর যেটা না হওয়ার সেটা হবে না। হাজার চেষ্টা করলে হবে না। এইরকম হয়। গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন, শুনি আনন্দিত হইল সেবকের মন। পুরী কহে এই দুই ঘষিবে চন্দন, আরে জনা দুই দেহ দিবে তো বেতন। তো মাধবেন্দ্র পুরীবাদ বলছেন গ্রীষ্মকালে গোপীনাথের এই চন্দন পড়বে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস খুব তীব্র গরম, আমাদের কিভাবে জ্বালা পোড়া উঠে যায় গরমে। আর ভাবের সেবক, ভাবের সেবা, চন্দন আদি খুব ঠান্ডা কাঠ, সেই সময় চন্দন আদি লাগলে গা শীতল থাকবে, ভগবানের সুখ হবে, এই ভেবে ভক্তগণ সেই চন্দন আদি লাগান। সেই জন্য গোপীনাথ বলেন যে মাধবেন্দ্র পুজো গ্রীষ্মকালে লাগবে, বৈশাখ মাস খুব মানে প্রচন্ড গরম, চন্দন তো ঠান্ডা, গায়ে লাগলে একটু গরমটা কম লাগবে, তাপ কম লাগবে। জানো না, গরমকালে ঘরের মধ্যে আছি, হাওয়াটা ঢুকছে, গা জ্বালা করে একবারে। গায়ের উপরে যদি একটা কিছু লেপা থাকে তাহলে গরমটা কম লাগবে, চন্দন ঠান্ডা জিনিস। এইভাবে যখন দিলেন, ভগবানের ভাব গ্রহণ করেছে, শুনে খুব সেবকগণের মনে আনন্দ হলো।
পুরী কয়ে 2 জন চন্দন ঘষার জন্য দাও, আর 2 জন লাগানোর জন্য দেবে, আমি বেতন দেব। তাদের যে মাইনা আমি দেবো, আমার কাছে টাকা আছে, সেখানে পুরী থেকে তো টাকা কিছু আর সেবককে পাঠিয়েছে, সেই টাকাগুলো কি করবে? ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে দিয়েছে, ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যেই যা। তারা তো আর নিজের জন্য জমা করার জন্য রাখেনি, এই চন্দনগুলো বইতে গেলে তো টাকা দিতে হতো। এই মতো চন্দন প্রত্যহ ঘোষিয়া পরে সেবক সব আনন্দ করিয়া প্রত্যহ চন্দন পরায় যাব ধইল, তথায় রহিলা পুরী তাবৎ পর্যন্ত। এইভাবে প্রত্যেক দিন চন্দন 21 দিন লাগালেন। 21 দিন পর এই 10-20 কেজি চন্দন আর সে 20 গ্রাম কর্পূর শেষ হলো। সেই থেকে আমরাও সব বড় বড় মন্দিরে 21 দিন চন্দন যাত্রা হয়, গোটা গায়ে ভগবানের চন্দন লাগানো হয়, তারপরেই শুরু হয়েছে। তার পূর্বে বহু কাল থেকে সেই জিও নৃসিংহ ইত্যাদি ইত্যাদি সব জায়গায় ছিল। চন্দনের প্রচলটা পরে, চন্দনে লাগার এটা ছিল চিরকাল, হচ্ছে জিও নৃসিংহ চিরকাল ছিল। সেই চন্দন যখন হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন তা হচ্ছিল, সেই সময় থেকেই চন্দন লাগার ওখানে প্রথা আছে। জিও নৃসিংহ ওখানে মূর্তি দেখা যায় না, ওখানে অক্ষয় তৃতীয়ার আগের দিন চন্দনটা ভাঙা হয়, বিগ্রহের গা থেকে চন্দন বার করে দেওয়া হয়, এরকম মোটা হয়ে যায় গোটা শরীরটা, নৃসিংহ মূর্তিটা এরকম মোটা হয়ে যায়। তার আগের দিনে সব চন্দনটা গা থেকে খুলে দিয়ে ভালো করে অভিষেক করে নৃসিংহ চতুর্দশীর দিনে আবার নতুন চন্দন লাগালো। ওখানে বিগ্রহের চান হয় না, যত পুরানো পুরানো মন্দির সব বিগ্রহকে চান হয়। আমাদের এখন পরবর্তীকালে যে সব মন্দিরগুলো হয়েছে হয় না, প্রতিভূ হিসাবে নারায়ণ শিলাকে করা হয় সেইভাবেই, যা হোক ভাবে করলে সেইভাবে সেবকগণ করলে সেই বড় বিগ্রহে চান করারই ফল হয়ে যায়। কিন্তু বড় বড় মন্দির যেমন ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, তারপরে এখানে টোটা গোপীনাথ, বৃন্দাবনে পুরানো যেগুলো মন্দির, তারপরে রঙ্গনাথ, এগুলো সব ওই সেই বিগ্রহকেই প্রত্যহ চান হয়। প্রত্যেক দিন সেই সব বিগ্রহকেই চান করিয়ে অর্চনাদি হয়, সেই প্রথা ছিল। ভগবান যে বিগ্রহকে সাক্ষাৎ ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন, বিগ্রহ না হও তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন, বিপ্র লাগি করো তুমি অখাট্যক সাধন। যেই বিগ্রহ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলা হচ্ছে, সেই বিগ্রহকে চান না করে অস্বস্তি করা হবে, সেবকগণের মনে অস্বস্তি করা হবে। বিধি মার্গে যারা তৎকালীন সেবা আদি করত, আমাদের যেমন কষ্ট হচ্ছে ভগবানের কষ্ট হবে, সেই জন্য তাকে স্নান করানো হতো, প্রত্যেক দিন তৈলমর্দন করা হতো, ঘি ম্যাসেজ করা হতো, চান করার আগে ঘি আচ্ছা করে মাখিয়ে তেল মাখিয়ে তারপরে স্নান হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সব দিয়ে সব মেখে চিনি গুঁড়ো করে গোটা চিনি গা মাখছে, ঘি একবারে দিয়ে গোটা গা মর্দন হচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে ভগবানের সুখ হবে। এইভাবে হতো। পরবর্তীকালে সেটা ছোট বিগ্রহকে ভাবে সেই স্নান করানো হয়, এইসব হয়। তো এইভাবে চন্দন আদি লাগালেন। ভগবানের সুখ হচ্ছে, ভক্তের জিনিস ভগবানের যখন প্রীতি ভরে ভক্তগণ দেন, ভগবানের সুখ হয়। এইভাবে সেবকগণ পড়ালেন। তথায় রহিলা পুরী তাবৎ পুজো, যতদিন চন্দন না শেষ হলো ততদিন সেখানে থাকলেন। গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ লীলাচলে গেলা, লীলাচলে চাতুর্মাস্য আনন্দে রহিলা। শ্রীমুখে মাধবপুরের অমৃত চরিত, ভক্তগণে শুনাইয়া প্রভু করে আস্বাদিত। এইভাবে চন্দন যাত্রার কিছুদিন পরেই তো চাতুর্মাস্য শুরু হয়। চন্দন যাত্রা হলো,
তারপরে কিছুদিন পর এ হবে, স্নান যাত্রা হবে, জগন্নাথের স্নান যাত্রা হয়, হ্যাঁ, তারপরে রথযাত্রা, তারপরে তো চাতুর্মাস্য পড়ে গেল। চাতুর্মাস্য যারা সাধক বেশিরভাগ এক জায়গায় বসে থাকতেন তৎকালীন। এখনকার দিনের মতো তো সেই সব সময়টা ছিল না। তখন পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা করা, কোথায় বর্ষাকালে যাবে, কোথায় জল হবে, রাস্তাঘাটে যখন ছাতাও ছিল না, অনেক সমস্যা ছিল। সেই জন্য 4 মাস বর্ষাকাল এক জায়গায় বসে তারা ভজনাদি করতে। এখন তো বাস, ট্রেন, প্লেন, কোনো সমস্যা নেই, 1 ঘন্টার মধ্যে দিল্লি হিল্লি চলে যাচ্ছে। এসব তখনকার দিনে ছিল না। সেই জন্য এক জায়গায় বসে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করতেন সংযতভাবে। চাতুর্মাস্য ব্রত 4 মাস দক্ষিণায়ন শুরু হয়ে যায়। সমস্ত দেবতাগণ তথা ভগবান এই মনুষ্য দেহে তারা বিশ্রাম করে। আমাদের যেমন এই এখন রাত্রি, এতক্ষণ দিন ছিল, বার সন্ধ্যা হয়েছে, রাত্রি আমরা শয়ন যাব। সারাদিন যে পরিশ্রম, ক্লান্ত হয়েছে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো ক্লান্ত হয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলো ক্লান্ত হয় বলে আমরা ঘুমিয়ে যাই। কাজ করছে ইন্দ্রিয়গুলো, চোখ দেখছে, কান শুনছে, মুখ কথা বলছে, তাদের পরিশ্রম হচ্ছে সারাদিন, তাদের পরিশ্রম হয়। সেই জন্যে তারা ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন আমাদের ঘুম আসে। তারপরে আবার তারা শান্ত হয়ে গেল, পরিশ্রম শিথিল হয়ে গেল, আবার পরের দিন থেকে আবার কাজ করি। ঠিক তদ্রূপ দেবতাগণ এই 6 মাস আমাদের 6 মাস ওদের 12 ঘন্টা, আর 6 মাস আমাদের ওদের 12 ঘন্টা। আমাদের 24, ওদের 24 ঘন্টা, আমাদের 1 বছর। দক্ষিণায়ন ওদের হচ্ছে দিন রাত্রি, উত্তরায়ণ হচ্ছে ওদের দিন। এই দক্ষিণায়নে শয়ন গেছে, তাহলে দেবতাগণ তো আলাদাভাবে শয়ন গেলে পৃথিবীর কার্য তো বন্ধ হয়ে যাবে। দেবতাগণের কার্যটা ওইরকম নয়, আমাদের শরীরে বিশ্রাম করছে, অথচ সব কাজ করছে। ওরা এখনো তাদের রাত্রি চলছে, ভোরবেলা চলছে, এখনো ওদের দিন শুরু হয়নি। আমাদের এতে রাস পূর্ণিমায় ওদের ব্রহ্ম মুহূর্ত শুরু হলো, সেই জন্য তারা ব্রহ্ম মুহূর্ত উঠেছে, এখনো ওদের রাত চলছে। আর মকর সংক্রান্তিতে এই সামনে যে মকর সংক্রান্তি পুরোপুরি দিন শুরু হবে। এই 4 মাস ওরা নিদ্রিত ছিল সমস্ত আমাদের দেহেই। সেই সময় সাধকগণ নিষ্ঠা সহকারে সংযতভাবে আহার বিহার সব রকম সংযত হয়ে যদি যারা জীবনযাত্রা করে, তাহলে আমাদের দেহেই দেবতাগণ সমস্ত ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি যত দেবতাগণ আছে আমাদের শরীরে আছে। ইন্দ্র বাহুতে আছে, বরুণ হচ্ছে জলে আছে, সূর্য চোখে আছে, পবন নাসিকায় বায়ুর মধ্যে আছে, সমস্ত 33 দেবতাই আমাদের শরীরের মধ্যে আছে। আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, খাওয়া দাওয়া করছি, ঘুমাচ্ছি, তাদের মধ্যে আমাদের সঙ্গে তারাও ঘুমাচ্ছে। আমরা যখন নিদ্রিত থাকি আমাদের সঙ্গে ওদের নিদ্রিত হয়ে যায়। আমাদের যেমন ঘুম ভালো না হলে, ঘুমের ঘরে যদি পেট গন্ডগোল করে, সেই রাত্রে ঘুম ভালো হয় না, আমাদের কি অস্বস্তি করা হয় না? আমরা যখন আহার বিহার সংযত থাকলে, সীমিত আহার বের করলে রাত্রে ঘুমটা ভালো হলে আমরা পরের দিনে শরীর ঝরঝরা হয়ে গেল, খুব ঘুমে আরাম পেলাম। আরাম যেমন হয় দেবতাগণের। সেই জন্য এই 4 মাস তারা এক জায়গায় বসে ভজন করলে, তারা যে কামনা বাসনা নিয়ে ভজন শুরু করেছে, কেউ মুক্তি চায়, কেউ স্বর্গ চায়, কেউ ভগবত প্রাপ্তি চায়, সবার তো কামনা বাসনা এক নয়। যে যে কামনা নিয়ে হরিভজন করছে, দেবতাগণের সাধন করছে, সেই ভাবনা অনুযায়ী দেবতাগণ দেখতে পাচ্ছে যে এই জন্যে সাধন করছে, আমার কোনো বিরক্ত করেনি। দেবতাগণের যখন ঘুম ভেঙে যাবে, তারা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবে, যে যা বর চাইছি তখন সেই বর তারা দেবে। এই জন্য এক জায়গায় বসে চাতুর্মাস্য ব্রত করেন। সেই জন্য সেখানে চাতুর্মাস্য সেখানে পুরীতে রইলেন না। তারপরে ধাম, এক চাতুর্মাস্য ব্রত, দ্বিতীয়ত ধাম, জগন্নাথ ক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র, শঙ্খ ক্ষেত্রের মধ্যে বাস। সেখানে যদি মৃত্যু হয়ে যায়, ধাম গতি হয়ে যাবে। জগন্নাথে বলছে নিজের কার্য করার জন্যে ব্যবসা করছে,
নিজের কাজের জন্য জগন্নাথের সামনে দিয়ে যাওয়া আসা করছে, হাঁটাচলা করছে, এটা বলছে আমার হ্যাঁ, মন্দির পরিক্রমার ফল পেয়ে যাবে। দেব মন্দিরে পরিক্রমার যে ফল হয়ে যাচ্ছে শঙ্খক্ষেত্রের মধ্যে, পুরীটা আছে শঙ্খক্ষেত্র, আগে ছিল না, এখন নতুন করে শঙ্খক্ষেত্র পরিক্রমার সিস্টেম হয়েছে কয়েক বছর থেকে। আর পুরী ধামটা পরিক্রমা হয়, যেমন বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা হয়, অযোধ্যা পরিক্রমা হয়, গিরিরাজ পরিক্রমা হয়, কামতানাথ পরিক্রমা হয়। এখন এই পুরী ধামটা 12 ঘন্টা না 13 ঘন্টা লাগে পরিক্রমা হয়। শঙ্খক্ষেত্র একটা যে শঙ্খের যে আকার, সেই আকারে আছে, সেইটাকে পুরো করলে পুরো ধামটা পরিক্রমা হয়ে যায়। তো সেখানে নিজ কাজের জন্য যদি সংসার নির্বাহের জন্য হাঁটাচলা করে, সেখানে পরিক্রমার ফল পায়। নিজে নিদ্রিত গেলে তপস্যার ফল পায়। নিজের সংসার চালানোর জন্য ব্যবসার কথা বলতে গিয়ে এখন ভগবানের স্তবের ফল পায়। সেখানে গিয়ে কেউ যদি প্রীতি সহকারে যদি স্তব তুতি করে, কি ফল পাবে? ধামের বিশেষ বিশেষ ধামের এরকম মহিমা আছে। যেমন সেখানে বলা হচ্ছে ভগবান রামচন্দ্র, ভগবান রামেশ্বরে গিয়ে সেখানে স্নান করেন, রামেশ্বর সেতু বন্ধন, সেখানে স্নান করেন। পুরীতে এসে খান, আর দ্বারকাধীশে গিয়ে সেখানে বস্ত্র আদি পরেন, শৃঙ্গার করেন। আর বদ্রীনারায়ণে সেখানে রাত্রি ঘুমান, বদ্রীনারায়ণ বিশ্রাম করেন। ভগবানের এই 4 জায়গায় 4টে ধাম বিশেষ। রামেশ্বরে স্নান, দ্বারকাতে শৃঙ্গার, পুরীতে এসে খান, বদ্রীনারায়ণে শয়ন করেন। সেই জন্য পুরীর প্রসাদের এইরকম মহিমা। স্বয়ং ইন্দ্রদেব এসে ভূষণ করে গেছেন। ইন্দ্রদেব যা নাকি দেবতাগণ এই জড় বস্তু কিছু খায় না, যা দেবতাগণের উদ্দেশ্যে দুর্গা, চণ্ডী, কালী, শিব ইত্যাদি ইত্যাদি আধিকারিক যে দেবতা, তাদের উদ্দেশ্যে যা আমরা দিই, নৈবেদ্য আদি দিই, প্রীতি সহকারে দেওয়া হয়। দেবতাগণ কি দেখে কতটা প্রীতি ভরে তার উদ্দেশ্যে দিছে, তাকে কতটা সম্মান করছে, সেই ভাবে এসে দর্শন করে। দর্শন করে তার ভাব বুঝে, তারা তো অন্তর্যামী, সব জানে। যারা সেই প্রীতি ভর সহকারে দিচ্ছে, তার ভাব দেখে যতটা তার প্রতি প্রীতি আছে, সেই অনুযায়ী ভাব বুঝে তাকে আশীর্বাদ করে চলে গেল। বাস, দেবতাগণের কৃপা হয়ে গেল। ওইটাই দেবতাগণের প্রসাদ হয়ে গেল, কৃপা হয়ে গেল। দেবতা তো দিব্য দৃষ্টি, তার দেখলেই ভোগ হয়ে গেল, দর্শন হয়ে গেল, সব হয়ে গেল, প্রসাদ হয়ে গেল, তার কৃপাও হয়ে গেল। ভগবান এখানে পত্রং পুষ্পং ফলং ত্বাং জমে ভক্ত প্রযচ্ছতি, ভক্তগণ, ভগবান যেহেতু স্বয়ং সরাট, স্বয়ং ভগবান, তিনি সব গ্রহণ করতে পারেন, খেয়ে নেন একবারই। এটা ভগবানের ক্ষেত্রে হয়। তো সেই জন্য সেখানে দেবতাগণের সঙ্গে ভগবানের এই হচ্ছে তফাৎ। তো সেই জন্য এখানে মহাপ্রসাদের এইরকম মহিমা। স্বয়ং ইন্দ্রদেব এসে খেয়েছিলেন, সেই সূত্রে নাম হয়েছে স্বর্গদ্বার। তার আগে স্বর্গদ্বার নাম ছিল না। ইন্দ্র এসে সেখানে প্রকাশিত হয়েছিলেন, জগন্নাথের প্রসাদ খেয়েছিলেন, আবার ওখানে যে অন্তর্ধান হয়েছিলেন। এই জন্য স্বর্গদ্বার, ওখানে গিয়ে পুরালেই স্বর্গে চলে যান। এইরকম ধামের এইরকম মহিমা। হ্যাঁ, এইরকম হচ্ছে ধাম। বদ্রীনারায়ণে একদিন তপস্যা করলে 1000 বছর তপস্যা ফল পাওয়া যায়। এখনো আমরা যদি কেউ এখানে 1 রাত্রি বাস করি, 1000 বছর তপস্যার যে ফল সব পেয়ে যাবে। এখনো এটা আশীর্বাদ আছে ভগবানের কাছে। বদ্রী বিশাল বলে একজন সাধক ছিল, তপস্যা করে, বহু কষ্টের পর তো সে তপস্যা করে ভগবানকে সন্তুষ্ট করেছে। করে বলছেন কি বর চাও? বলছে দেখো এই কেদারখণ্ড, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী পুরোটাই কেদারখণ্ড। যে প্রভু বর যদি দিতে চান এটাই দিন। এই কেদারখণ্ডে যে বাস করবে, 1 রাত্রি বাস করলে 1000 বছর তপস্যার ফল দিন আপনি, এই আপনার কাছে প্রার্থনা। বলে তথাস্তু। ওই জন্য ওখানে একে বধ করার জন্য নরনারায়ণকে যে তপস্যা করতে হয়েছিল। হ্যাঁ, ওখানে কে ওই যে কি গো নামটা ভুলে যাচ্ছি, শত কবচ, সহস্র কবচ, অসুর একজন ছিল, এত শক্তি,
সে আবার ব্রহ্মার কাছে বর নিয়েছিল। তো ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে ব্রহ্মাকে বললেন, প্রভু আমার ইচ্ছা অনুযায়ী বর দিন। বলে, কি বর চাও বলো? আমাকে যে বধ করবে 1000 তপস্যার 1000 বছরের তপস্যার ফল যে থাকতে হবে, তবে একটা কবচ নষ্ট হবে। এরকম 1000 কবচ আছে। তো কে বধ করবে তাকে? সমস্ত দেবতাগণকে আর উৎখাত করে দিচ্ছিল, উৎপাত করছিল। ভগবান তখন কি করলেন? উপায় নেই, এই নর নারায়ণ রূপে প্রকাশিত হয়ে চলে গেলেন বদ্রী নারায়ণের তপস্যা করতে। একদিন নর তপস্যা করে, নারায়ণ স্বয়ং যুদ্ধ করে। ও যখন তপস্যা 1000-এর ফল হয়ে গেল, আবার পরের দিনে নারায়ণ তপস্যা করে, নর যুদ্ধ করে। নর তো ভগবানেরই অংশ, ও যখন একটা কবচ বধ করে, তারপরের দিনে ও তো নর তপস্যা করে, নারায়ণ যুদ্ধ করে, আবার একটা কবচ নষ্ট করলো। হ্যাঁ, এই করে করে সহস্র কবচকে বধ করেছিলেন। এইরকম ধামের মহিমা এগুলো। হ্যাঁ, বিশেষ বিশেষ ধামের বিশেষ মহিমা। হ্যাঁ, পুরীর ধামের এরকম মহিমা, দ্বারকার এরকম মহিমা, বদ্রীনারায়ণের এরকম মহিমা, আবার পুরীর এরকম মহিমা। আর বৃন্দাবনের সমস্ত ধাম মথুরা সেবা করছে। যত এই ভারতবর্ষে পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, এই বৃন্দাবন 84 কোরেশের মধ্যে সবাইকে স্থান দিয়েছেন। বৃন্দাবনের 84 কোরেশের মধ্যে কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ইত্যাদি ইত্যাদি সব আছে। কেদারনাথেরই মতোই দেখতে। উল্টিলে তোমার আছে একটা ষাঁড় বসে আছে। হ্যাঁ, ঝুঁটিটাও ওইরকম। বৃন্দাবনে যে কেদারনাথ আছে, হ্যাঁ, ওটা অপূর্ব দেখতে। ওখানে উঠলে মনে হয় যে হ্যাঁ, কেদারনাথ বটে। খানিকটা সিঁড়ি আছে, খুব সুন্দর। ধামের মহিমা এরকম। সেই জন্য সেখানে পুরীর মধ্যে চাতুর্মাস্য ব্রত করবে, আর একটা বিশেষ ফল। হ্যাঁ, এই ভেবে সেখানে চাতুর্মাস্য করার জন্য সেখানে থাকলেন। হ্যাঁ, শ্রীমুখে মাধবের অমৃত বাণী চরিত্র কথা ভক্তগণ শ্রবণ করছেন এবং আস্বাদন করছেন। ভক্তের কথা যেখানে আলোচনা হয়, ভক্ত এসে শ্রোতা হন। ভগবানের কথা আলোচনা হলে ভক্তগণ এসে শ্রবণ করেন, ভগবানের সুখ হয়। সেই জন্য ভক্তের কথা, মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কথা, ভগবানের কথা শুনছেন, ভক্তগণের আনন্দ হচ্ছে। ভগবান এরকম ভক্তের জন্য কি না করেন, সব কিছু ভগবান ভক্তের জন্য করতে পারেন। প্রভু কহে নিত্যানন্দ করহ বিচার, পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর। দুগ্ধদান চলে কৃষ্ণ যারে দেখা দিল, 3 বার স্বপ্নে আসি তারে যারে আজ্ঞা দিল। নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তগণকে এক সময় নিয়ে গিয়ে ভক্তগণের কাছে মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মহিমা কীর্তন করছেন ক্ষীরচোরা গোপীনাথে। প্রভু গায়ে নিত্যানন্দ বিচার করো, মহাপ্রভু গেছে বিচার করো, পুরী সম ভাগ্যবান কে আছে? মাধবেন্দ্র পুরীপাদ, এর মতন ভাগ্যবান কেউ নেই। মাধবেন্দ্র পুরীপাদ দুগ্ধ দান ছলে কৃষ্ণ একবার দর্শন দিলেন, আবার আদেশ করলেন। হ্যাঁ, আবার রাত্রে এসে বললেন যে আমি কুঞ্জেতে পড়ে আছি, বহুকাল থেকে শীত গ্রীষ্মে বর্ষায় নিরন্তর তাপ পাচ্ছে, আমাকে তুমি কুঞ্জ থেকে কেটে এনে আমাকে পুনরায় মন্দিরে স্থাপন করে আমার সেবা চালু করো। 2 বার হলো। আবার এখন বলছে আমাকে দক্ষিণ দেশ থেকে মলয়জের চন্দন নিয়ে এসে আমার অঙ্গে লেপন করো, আমার তাপ যাবে। আবার তারপরে এখানে ক্ষীর চুরি করেছে। তো সেই জন্য বলছে মাধবেন্দ্র পুরীর মতন ভাগ্যবান কে আছে? কজন এরকম পায়? আচ্ছা ভক্তদের একবারেতেই দর্শন দিয়ে আর দর্শন দেন না। নারদের মতন ব্যক্তি, হ্যাঁ, তপস্যা যখন দাসীর পুত্র আদি ছিলেন, তপস্যা করছিলেন, তপস্যা করতে করতে একবার বিদ্যুৎ ঝলক ভগবান দর্শন দিলেন, দিয়ে নারদ বসে পাগল হয়ে গেলেন। আবার দর্শন করার জন্য কত চেষ্টা করলেন। ভগবান বললেন দৈববাণী হলে, নারদ, এ জন্মে বাপু আর তোমার আর দর্শন হবে না।
তোমাকে দর্শন দিলাম, তোমার চিত্ত যাতে আমাতে আকৃষ্ট হয়, আর যাতে মায়াতে মোহিত না হয়, জগৎকে দেখে আকৃষ্ট না হয়, সেই জন্য একবার তোমাকে বিদ্যুৎ গতিতে একবার দর্শন দিয়ে চলে গেলাম। তুমি এই জন্মে আর আমাকে দর্শন পাবে না, তুমি সাধন করো, তপস্যা করো, তপস্যা করে আমাতে মনটা তুমি নিয়োজিত করো, আর তুমি এই জন্মে আমাকে দেখতে পাবে না। নারদের মতন ব্যক্তি পারল না। আর মাধবেন্দ্র পুরীপাদ নিজে হাত ধরে, কতটা প্রেমিক ভক্ত হইলে, হ্যাঁ, যখন বলছে যে আমি কষ্ট পাচ্ছি, মাধবেন্দ্রের হাত ধরে গোপাল নিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নে, যে এই জায়গায় আছি আমি। তো তার মতন ভাগ্যবান আর কয়জন এরকম পায়? ধ্রুব একবার দেখেছে, নারদ গোস্বামী একবার দেখেছে, অন্যান্য ভক্তগণ এরকম একবার, কেউ দুবার পেয়েছে, এ 3 বার 4 বার পাচ্ছে। সেই জন্য এখানে 3 বার স্বপ্নে এসে যার আজ্ঞা করলো, হ্যাঁ, তার কে আছে? স্বয়ং মহাপ্রভু মাধবেন্দ্র পুরীপাদের এরকম প্রশংসা করছে যে 3 বার কৃষ্ণ যাকে দর্শন দিলেন, আদেশ করলেন, সেবা চেয়ে নিলেন। সাধারণ সেবকগণ কে সেবা পায়? যে ভগবানের সেবা নেয়, প্রভু আমার এই সেবাটা গ্রহণ করুন, করলে আমার জন্ম কৃতার্থ হবে, আমার জীবন ধন্য হবে, আপনি দয়া করে আমার সেবাটা গ্রহণ করুন। ভক্তি বলে হোক, কোনো বস্তু দিয়ে হোক, মন দিয়ে হোক, বাক্য দিয়ে হোক, যেভাবেই হোক আমরা ভগবানকে অর্পণ করি, নিবেদন করি। ভগবান গ্রহণ করতেও পারে, নাও করতে পারে। আমাদের ভাব আমরা ভগবানকে অর্পণ করি যে প্রভু এটা আপনি যদি স্বীকার করেন আমার জন্ম কৃতার্থ হয়। এই যে সাধকগণ বহু তপস্যা করছি আমরা, বহু জন্ম থেকে, 1 জন্ম 2 জন্ম 10 জন্ম 20 জন্ম লক্ষ জন্ম ধরে তপস্যা করছি, কঠোর তপস্যা করছি। কেউ একবার খেয়ে, কেউ অযাচিত বৃত্তি, হ্যাঁ, কেউ যোগীগণ জ্ঞানীগণ 1 গলা জলে বসে এখন তপস্যা করছে, ভগবানের জন্যই তো করছে। বার পদ আলাদা আলাদা হয়েছে, যার যেরকম আধার সেই অনুযায়ী বিভিন্ন রকম মার্গ করে দিয়েছে, যার যেরকম আধার সেই দিকেছে ভগবানের জন্যই। কিন্তু যতক্ষণ ভগবান স্বীকার না করছে আমাদের কোনো মূল্য নেই তপস্যার। আছে কি? আমি একজন কাকে জিনিস দান করলাম, সে যদি গ্রহণ না করে কি মূল্য আছে? ভগবান এখানে ভক্তকে বলে তুমি আমার সেবা করো, এইটা করো, ওইটা করো। ভগবান যতক্ষণ গ্রহণ না করছেন কোনো বিফলে যাবে না। এই যে অভ্যাসটা থাকছে এইটা কাজ করবে। যতক্ষণ স্বীকার না করছে ততক্ষণ আমাদের মনে হচ্ছে বেকার। যেদিন স্বীকার করলেন সব একবারে সব সোহাগ হয়ে গেল। আর এখানে চেয়ে নিচ্ছেন। গৌর লীলায় আমরা দেখি শ্রীধর ঠাকুর গরিব সুদরিদ্র ছিল, মানে থোর কোলা মাছা যে বামন পুকুরে সেখানে বসেছে, সবার কাছে এত দোকানদার ছিল, মহাপুরু কারো কাছে না গিয়ে শ্রীধরের কাছে গিয়ে সেই থোর কোলা মাছা নিয়ে এসে টানা হিসেবে ও বলছে দেবো না ঠাকুর, দিতে হবে। আরে না, অন্য দোকানদার আছে, যাও তার কাছে। না, তার কাছে আমি যাবো না, তোমার কাছেই নেবো। হ্যাঁ, বলছে আমি তো বেশি কথা বলি না, যেইটুকু লাভ নেওয়ার শাস্ত্র অনুযায়ী সেইটুকু লাভ নেই, সেইটুকু আমাকে দাও, তার মধ্যে তুমি দেবে না, তোমাকে লাভ দেবো না। আমি বিনা পয়সা বিনামূল্যে দিতে হবে, বিনা লাভে দিতে হবে, তাহলে আমার সংসার চলবে কি করে? না, তোমার অনেক ধন আছে। শ্রীধর বলছে ঠাকুর আমাকে নিয়ে তুমি উপহাস করছো। হ্যাঁ, ঘরে বসে আমি চন্দ্র তারকা দেখছি, এমন দরিদ্র চাল যে চাইব তার উপায় নেই, পয়সা নেই, সারাদিন পেট ভরা খেতে পারি না। যা একটু ঘুরে বসুন, হ্যাঁ একটু পিছনে ঘুরে বসুন, বাস বাস বাস, ওই হবে ওই হবে, ঠিক আছে। দিয়ে বলছে তোমার কাছে অনেক ধন আছে। শ্রীধর বলছে ঠাকুর তুমি আমাকে উপহাস করছো, আমি দরিদ্র বলি উপহাস করছো? হ্যাঁ, ঘরে রাত্রি শুয়ে আমি তারা চাঁদ দেখি, আর আমাকে উপহাস করছো তুমি? চলে গেলেন। পরবর্তীকালে যখন মহাপ্রভু অষ্টপ্রহরী ভাবে এলেন, যাও ভাঙাড়ি দেখো শ্রীধর বলে রাত্রি চিৎকার করে করে হরিনাম করছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। যে ব্যক্তি এরকম হরিনাম করছে তাকে ধরে নিয়ে আসে। সেবকগণ গিয়ে নিয়ে ঠাকুর তোমাকে মহাপ্রভু ডাকে। ছুটে এলেন, তখন বললেন যে শ্রীধর এ জগতে ধন দৌলত থাকতে পারে, এ ধন দৌলত ধন নয়,
যার ভক্তি আছে সেই আসল ধনী। তোমার কাছে ভক্তিরূপ ধন আছে। আরে সারাদিন পেটের জ্বালায় সব ভুলে যায়। তুমি যা থোর কলা মশা বিক্রি করো তার অর্ধেক পয়সা দিয়ে গঙ্গা পূজা করো, আর যেটুকু পয়সা থাকে তোমার পেট ভরে না, তা সত্ত্বেও তুমি ভগবানের সেবা, গঙ্গার সেবা সারণী, ওই অর্ধেক জিনিস দিয়ে বাজার টাজার করে সে পুজো করে আর অর্ধ পেটে থাকো। ঘরের চালে খড় নেই, দিন রাত হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করছো। শ্রীধর, তোমার মতন ধনী কে আছে? এইরকম হচ্ছে ভগবান। সেই জন্য তার কত ভাগ্যবান। মহাপ্রভু আর কি শ্রীধরের বাথরুম জল সেটা ছুটি গিয়ে ঢক ঢক করে খাচ্ছে। ভক্তের বস্তুটা এইরকম অপবিত্র হয় না। ভক্ত যেটা ব্যবহার করছে সব চিন্ময়, সব সময় ভগবানের সঙ্গে যুক্ত আছে। ভাব কিরকম, সেই জন্য ভগবান বলছে মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মতন কত ভাগ্যবান। ভগবান যেচে তার সেবা নিচ্ছে, আদেশ করছে তুমি এই সেবাটা আমার করো। আমরা ভগবানকে নিবেদন করে প্রভু এই সেবাটা করছি, আপনি কৃপা করুন। আর ভগবান বলছে এই সেবাটা আমার করো, নিজে যেচে দিচ্ছে। কত ভাগ্যবান। হ্যাঁ, দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ তারে আদেশ দিল, 3 বার স্বপ্নে এসে দিলেন। যার প্রেমে বজ হইয়া প্রকট হইলা, সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা। যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর করল চুরি, কর্পূর চন্দন যার অঙ্গে সফল। পুরীর প্রেমের পরাকাষ্ঠা করহে বিচার, অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার। তো যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করলেন, কর্পূর চন্দন অঙ্গে চড়ানোর জন্যে আদেশ করলেন, সেই মিলে চোভাই নিয়ে যাবে। আবার সেই কোথায় রাস্তায় চুরি হবে, চিন্তাই হবে, নানা রকম সমস্যা করবে। সেই জন্য ভগবান আবার দয়ালু হয়ে এখানে পড়ার আদেশ করলেন। মহাপ্রভু দয়াময় ভগত বৎসল, চন্দন পরি ভক্ত শ্রম করিল সফল। চন্দন লাগিয়ে তার যে পরিশ্রম সফল করলেন। এইভাবে পুরীর প্রেমকাষ্টা বিচার করলে অলৌকিক প্রেম চমৎকার লাগবে। এইরকম যারা ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীপাদের চরিত্র শুনে চিত্তে আনন্দ পাবে, তাদেরও এইরকম মনে ভগবানের সেবা করার, যাতে কষ্ট হচ্ছে দূর বাবা করার দরকার নেই। যখন ওই চরিত্রগুলো বারবার শ্রবণ করব না, এরা যখন এত কষ্ট পেয়েছে, যুধিষ্ঠির মহারাজের মতন, প্রহ্লাদের মতন হরিনাম করতে গিয়ে তার কি লল্লাট করেছে, যত রকম মারার ফন্দি, সাপেকে সবল দেওয়ানো, পাগলা হাতির মধ্যে যত রকম চেষ্টা, তথাপি তার ভজনে সে নিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এদের কথা যখন শুনবো আমাদের ঘাত প্রতিঘাত আসবেই। মায়াদেবী সবসময় আমাদের আলাদা করার জন্য চেষ্টা করবে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন কায়দায়। বারবার যখন ভক্ত চরিত্রের কথা শ্রবণ করলে আমাদের উৎসাহটা আরও বাড়বে। এরা যখন এত উদ্বেগ পেয়েছে আমরাও পাবো, তার জন্য আমাদের পিছু হটার কোনো কারণ নেই। এই জন্য মহাপ্রভু এগুলো শুনতেন। সময় অধিক হয়েছে। বঞ্চা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভৈবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। ধরো ব্যথা কোথায়? বালেশ্বর। যাও, টিকিট কাটো, চলে যাও। ট্রেন, সরকারি ট্রেন আছে, সরকার রেল লাইন পেতে রেখেছে, পা দিয়েছে, হাত দিয়েছে, টাকা খরচা করে চলে যাও।
Hare
হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন জয় জয় গিরিধারী গোপীনাথ নম
जय श्री श्री गुरु गोविंद धारी श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय। जय विष्णुपाद नित्य लीला प्रभु विष्णुपाद भक्ति युवराचार्य स्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रभु स्वामी विष्णुपाद भक्ति कमाल विष्णु स्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर गुरुपाद की जय। जय श्रीला गुरु विशुद्धास बाबा जी महाराज की जय। जय गौरी बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम श्रीवास आनंद प्रभु की जय। कृष्णदास कविराज स्वामी प्रभु की जय। रमाचंद्र हरिदास ठाकुर महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्ति विघ्न भक्ति विघ्न सर्व विघ्न विनाशानकारी भगवान शिवदेव की जय। जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय। चैतन्य चरितामृत राज की जय। श्रीवाद भक्ति चरण सागर महाराज की जय। श्रीवाद भक्ति चरण सागर महाराज की जय। श्रीवाद भक्ति करण माधव महाराज की जय। श्रीवाद भक्ति शरण विष्णु महाराज की जय। श्रीवाद भक्ति वरेण्य कृष्ण महाराज की जय। जय समस्त ब्रह्मचारी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौर प्रमाण